नमस्कार केमितिया नमस्कार बर्तमान नमस्कार बाइक रे जाऊ स्कूटी रे जाऊ हां नमस्कार ये नमस्कार आ केते वीडियो कॉल रे नमस्कार आजकल करचंती सी नमस्कार जेना मते दिने वीडियो कॉल करली आज्ञा नमस्कार कहली कोन भाई छाती काटिला आ एमिति कोन नमस्कार नमस्कार ता एमिति जेमिति करिया कथा सेमिति करना जदी करिवनी आज्ञा नमस्कार के तुम छाती काटु ना कोन आ केते को नमस्कार जी केमिति आखि तरटे दियंती नमस्कार ये कोन पारा हाकुच ना कुमाटुआ हाकुच एमिति नमस्कार करा जाय नमस्कार रो गोटे विधि अछि गोटे मार्ग अछि केमिति प्रणाम करिवा ठाकुर से प्रणाम रो सूत्र भी बतैछन हमको एमिति प्रणाम कले जन को आपण प्रणाम करिवे ताको नमस्कार करिवे से नमस्कार रो से आपण ऊपर खुशी होई प्रत्येक शास्त्र पर आपण देखु ना आरंभ केमिति होई नमस्कार रो प्रणाम तो ताको पई प्रणामटा एभली समर्पित हवा दरकार जे से आम ऊपर आनंद होई आम ऊपर आनंद होई से ठाकुर सीते लिखि ना चरम रे आशार बैतरणी तू केबे किछि आशा करिवनी से जेति कि जोउचनी सेति कि संतुष्ट हो अधिक आशा करिवनी आ अधिक आशा करियो माने तो अवस्था कोन होबो दुनियाटा भाई होछि गोटे फुंकर दुनिया गोटे फुंकर दुनिया सरी जाछि जोटी चमत्कार सेठी नमस्कार ना नमस्कार कोन देवता पाखर अछि ना दियंक पाखर अछि जोटी चमत्कार सेठी नमस्कार ये प्रथम द्वितीय कथा दुनियाटा गोटे फुंकर दुनिया केमिति गोटे छोटिया गोपटिए गुची मन दिसु ए दुनियाटा गुची गोटे फुंकर दुनिया जने बाबा जितने प्रवचन दउथले प्रवचन देला भितरे 2 घंटा पर्यंत लोक की ऊंचू हेइ ना पाटी पाटी टिके टिके सुबुची कान किंतु सेठी कोन से गोटिए लोक ना उठिचंती ना ऊंचा हिच ना किछि नाही पूरा नीरव से प्रवचन देला भितरे कुकुरटी से चारि पटे बारंबार भकिवार लागला ये कहले मो प्रवचन से कुकुरटा डिस्टर्ब करछि प्रवचन मंच उठी गले से कुकुर पाखु गले कुकुर पाखु जाई गोटे मंत्र पढि देले एमि छाती हाथ रे गोटे मंत्र पढि देले कोई फुंकी देबा द्वारा से कुकुर मरी गला सेठी संगे संगे मरी गला से कुकुर लोक देखि से प्रवचक ऊपर से बाबाजी ऊपर रागी गले कहले जने बाबाजी जने प्रवचक तोती प्रवचन तो कुकुर जदी के डिस्टर्ब कला तो खेदी देई थांदे ताको फुंकी देकी मारी दउचंती लोक सब उठिकी पळेले जो 2 घंटा धरी लोक भलरे सुनथिला के रहिले ये जानि पहिले कोन पई लोक उठिकी जाउचन केना मु एमिति कली बोली फुंकी गिरी से कुकुरटा को मारी देली बोली लोक पळे हौ ठीक अछि लोक पुणी केमिति आसी देखो केमिति आसी पुणी कुकुर पाखु गले हाथी पाखरे हाथ रखि देले मंत्र टिए पढि देले पुणी कई फुंकी देले कुकुरटा पुणी बंचिला तापर तो लोक कान रे कथा पड़िला हे जो कुकुर को से फुंकी की मार नथिले ना हां ना से कुकुर पा पुणी फुंकरे बंचिला लोक पुणी सब आसिले तापर बाबाजी प्रवचन सरला परे कहिले आज गोटे शिक्षा आपण पाइले कोन ना ये दुनियाटा होची गोटे फुंकर दुनिया गोटे फुंक पई मते केते लोक निंदा करी प्रवचन धर उठिकी पळेले आ गोटे फुंक पई लोक मो पाखरे पुणी आसी पहुंचले प्रवचन सुनिया ये दुनियाटा होची गोटे फुंकर जोडी देखिले फुंका फुंकी चली चमत्कार नमस्कार सेठी हमें जाई पहुंचे किंतु प्रकृत रे चमत्कारिता गुरु जहा करंती ठाकुर जहा करंती सेटा चमत्कारिता नहीं सेटा होछ ठाकुरंकर विभूति अलौकिक लीला ठाकुर सीते चरम रे कहिले कर्म क्रिया एवं लीला जो तीनोटी शब्द को ठाकुर प्रयोग कले कर्म को माने करंती कर्म जहा क्रिया ताहा नहीं क्रिया जहा लीला मध्य ताहा नहीं कर्म को माने करंती सांसारिक व्यक्ति माने कर्म करंती पुनी कर्म केते प्रकार ठाकुर केशव के बोले कोने कार्य कले कर्म होची 2 प्रकार कोन कोन गोटे स्व कर्म गोटे विहित कर्म स्व कर्म बोली जोटा निज पई करा जाय ताके स्वकर्म बोली कुआ जाय विहित कर्म जोटा जगत कल्याण पई करा जाय ताके विहित कर्म करा कुआ जाय तुनु कर्म को माने कोन माने सांसारिक मनुष्य से माने कर्म करंती क्रिया को माने करंती जोगी मुनि ऋषि बाबा जे सिद्ध साधक साधु संत महापुरुष माने क्रिया आ भगवान कोन करंती लीला करंती कर्म क्रिया लीला भगवान जहा करंती ता होची लीला आ अद्भुत तेबे जो कथा परिचालक महोदय कहिथिले गुरु ग्रहणर आवश्यकता कोन जोटा में भूली जाई जे मातृ गर्भरे कथा देइथिले प्रभु को ताकू जे हमको मन पकई देबे जे हमको स्मरण करी देबे से होचंती गुरु तुनु ताकू मन पकैया पई हम गुरु को निकट रे पहुंचिया पड़िबो जेमिति गोटे आध्यात्मिक बही अछि पढुतली आज सकाळे शुभ वार्ता सेई बही रे लिखिचंती माने महापुरुष कोन लिखिले जे जने गुरु ग्रहण करिवो कोन पई डाक्टरी बही तो दुकान रे मिलुछि जने आसी यदि पढी दियंता बे लोक मेडिसिन दे दियंता किंतु ता पूर्व ता ना पूर्व डाक्टर लिखा जाई परिबो कि से नीट टू आरंभ करी केते कोन ताकर एंट्रेंस अछि से बजै साइला परे ता पूर्व लिखा दिबो डाक्टर किंतु बही भी दुकान रे मिलुछि आनी कि पढी लेबी एई रोग पई ए मेडिसिन से लोक देई पारबा
ତା ହେଇପାରୁଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରର ମାନ୍ୟତା ପାଉଛି। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିକି ପଢିଦେଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ଚରମରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅତି ହି କଠିନ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅତି କଠିନ ଆଉ ବହୁତ କଠିନ। ସେ ଏମିତିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜୀବକୁ କଣ କରିବୁ, ହଣା ଘାଠୁ ଘୋଷରା ଘା କହିଲା ଭଳିଆ, ନା ଏ କୂଳର ହେଇପାରିବୁ ନା ସେ କୂଳର ହେଇପାରିବୁ। ଏଣୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ସେଣୁ ମାରିଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା। କଣ କରିବୁ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ନା। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ତା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ ତ, A1 ରଖିବ ତ। ଆରେ ସିଏ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି ସେ ପାଠ ବହି ଭିତରେ ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଏତିକି ପଢିବ, ଏତିକି ସିଲାବସ, ଏତିକି ମନେ ରଖିକି ଯିବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କଣ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେ କହିଦେଇଥିବେ ତତେ ଏତିକି ବେଳେ ଏତିକି ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ସ୍ୱତଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ହଡବଡି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବାର ବି ଉପାୟ ଅଛି। କଣ ନା ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁ କୃପା ବଳରେ ଜଗତରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି। କେମିତି ଗୁରୁ କୃପା କରିବେ? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ। ଗୁରୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପଦ ପଦବିତ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, କହିଲେ ପଦ ପଦବିତ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀପଦ ସମ୍ପୁଟ ଭକ୍ତ ଚାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଭକ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାର, ଆର୍ତି, ଅର୍ଥାତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜ୍ଞାନୀ। ଆର୍ତି କହିଲେ ଦୁଃଖ, ଅର୍ଥାତି କହିଲେ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି, ଆର୍ତି ଅର୍ଥାତି। ଜିଜ୍ଞାସୁ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଚରମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେ ଖାଲି ଭକ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଯିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଠାକୁର ମିଳିଯିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଆଗେ ଭକ୍ତି ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ କଣ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଭକ୍ତି। କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା କଣ କରି ହୁଏ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଅହଙ୍କାର କରି ହୁଏ। ଆଜି ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଅନେକ ପଢି, ଅନେକ ମୁଖସ୍ଥ କରି, ଅନେକ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି, ଘୋଷିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ରହିଯାଉଛି, ତ୍ରୁଟି କଣ ରହିଯାଉଛି? ଅହଙ୍କାର ବଢି ଯାଉଛି। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହଂ ରୀତି ମନ୍ୟତେ। ଯିଏ ନିଜେ କହେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଠାକୁର ସେତେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ମୁଟି କହୁଛି, ମୁଟି କରୁଛି, ମୁଟି କହିବୁ ନାହିଁ, କେତେ ମୁଁ କଣ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କହିବୁନି ମୁଟି କହୁଛି, ମୁଟି କରୁଛି, ମୁଟି କହିବୁ ନାହିଁ, ବୋଲେ ମୁଟା କେତେବେଳେ କହିବୁ? ଆଉ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, କେତେ ମୁଁ କଣ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ହିସାବ, ହାତ ଗଣିତରେ କେତେ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମା ମାନେ, ବାବା ମାନେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ଠାକୁର କେଶବ ସୁନ୍ଦର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସନାତନୀ କେତନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସନାତନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ଆବାହନ ପାଇଁ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସନାତନୀର ମାନେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ସନାତନୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେବେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ମର ଶେଷରେ ଯୋଗ କଲ୍ୟାଣ ଦିନ ତତେର ଶେଷରେ ଠାକୁର କଣ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଧନରେ ତୁ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ରାସର ଅମୃତ ନିର୍ଜର ବୁହାଇ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୁଣି ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରିଆରେ ଚରମ। ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦିନ ତତେର ଶେଷରେ କହିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ସନାତନୀ କେତନୀକୁ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ଉଡ଼ାଇ ପୁଣି ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରି। କାହିଁକି କହିଲେ ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରିଆ? ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ କହିନଥାନ୍ତେ ତୁ ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରିଆ ବୋଲି। ଆମେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିନେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ମୋ କୋଳ ପୋଛା ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଚରମକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଚରମ। ମାନସ ପୁତ୍ର ଚରମ, ଚରମକୁ ଠାକୁର ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚରମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯଦି ଚରମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଉଦାହରଣ ଗଜ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଘୋର ଜଳ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ କିଏ? ଗଜ ନା କୁମ୍ଭୀର? ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଘୋର ଜଳେ ନ,
ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ର ରାଶି ଉଦ୍ଧାରିଲ ଆପଣ। ତେଣୁ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇବା ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀର ନାଶ ହେଲା। କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିଲେ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିଲେ ସେ ଆଗେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ନା ଯାହାକୁ ତାରିଲେ ଆଗେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ? ଯାହାକୁ ତାରିଲେ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ମାରିଲେ ସେ କଣ ଆଗେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ନା? ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କିଏ ଗଲେ? ଯାହାକୁ ମାରିଲେ, କୁମ୍ଭୀରକୁ, ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆଗେ ପଠେଇଲେ, ତାପରେ ଗଜ ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗେ ଦେଖୁଛି କୁମ୍ଭୀରକୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସେଇଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି କଥା ତୁ କହୁଛୁ? ତୋଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି କୁମ୍ଭୀର। ନା କେମିତି? ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଦକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ମୋଠୁ ବି ତାର ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ସେ କେତେ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛି? ନା କଣ? ନା ତୁମ ଭକ୍ତ ନା ଭକ୍ତ ନୁହେଁ? ଗଜକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗଜ ତୁମ ଭକ୍ତ ନା ଭକ୍ତ ନୁହେଁ? ଗଜ କହିଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଏତିକି ଜାଣିଥା, ଯିଏ ମୋ ଭକ୍ତର ପାଦକୁ ଧରିଛି ସିଏ ମହାନ ନୁହେଁ ତ କିଏ ମହାନ? ହରି ହରି ବୋଲ। ମୋ ଭକ୍ତର ପାଦକୁ ଯିଏ ଧରିଦେଲା ସିଏ ମହାନ ନୁହେଁ ତ କିଏ ମହାନ? ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସେଇବିନି ତ କାହାକୁ ଆଗେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସେଇବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଚରମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଯାହାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚରମରେ ମୋର ବାୟା ଧାନ, ଚରମରେ ମୋର ବାୟା